Assalamu alaykum. Nihayat biz Oltin Urda davlati balqib turgan chirg'ada kelib jetdik. Oltin Urda davlatına ko'chganishim eng ilk Mongol imperiyasidan boshlarmiz. G'ajab, lekin bizning kunga qadar bek ko'p dalilli ma'lumot kelib jetsa-da, bu shir turunda eng zo'r uydirmalar, miflar, bahasli fikrlari yashay beradi. Qo'y bir stereotiplar bugungi kunda da tatarlarga qarata munosabatga yig'inti yasay. Masalan, O'rta g'asr Rusiyasida Tatar-Mongol izu bo'lgan degan fikr yashay. Lekin bu fikr birgina yo'qli. Aslida u zamonda bek qatlovli siyosiy vaziyat bo'lgan. Qizg'anish. Tarix bilan qiziqsinuvchilar oz. Ma'lumot izlab fikr yurituvchilar tog'ida ozroq. Bizning topshiriq sizga yordamga keladi bo'lamiz. Chunki biz chiqarilish sayin tarixning burmalarini biram-biram osha boramiz. Mongol imperiyasını Çingizxan'ını bilmeyen kişi yoktur. Her bilimli kişi tarix bilen elleni kızıksınmasa da mene şu şahıs turunda bir ne kadar mağlumiyeti var. Nersesin ol Mongol imperiyası, kimsin ol Çingizxan. Mongol imperiyası mene kişilik tarixinde ayrıca zor rol oynayan devlet. Ol en zor devletlerinin birisi. Mene kişilik tarixinde tizilgen mına kadar şunday tizilgen devletler bulmaganda. Ol mene şu yaktan bir unikal fenomen bulup tura. Mene Mongollarga kelgende tarixçiler fikrince Mongollar başta Xitayning tünyak künçüğüş ilişinde yaşayıp gelgenler, Manjuriya yerlerinde. Sыңырақ indi olar tıra bara бүгінгі Mongolia dalalarına köşine başlaganlar. Alar kelgençe mında Türkiye kabileleri, Türkiye halklar yaşayıp kelgen. Hem mene şuşu bu proses indi 9-10 asırlarda başlanıp gidiyor. Hem 13 asır ahırlarına kadar suzula. Mene Mongollar hem Türkiler mene şuşu jirlikte, Üzek Aziyada bikte tığız bağlanışta bulalar. Hatta mene şuşu kabileleri arasında iki tillilik zor taralış tapkan bula. Eytik mene Çingizxan'a kelgende qoy bir tarixçiler fikrince ol Mongol tilinden gayrı Tatar tili, Türkiye tilinde eybet bilgen. Onda tege bu bit ayrım bir problema. Mongollar hem Tatarlar kimler alar bulganlar? Eytik Tatarlar Türkiye kabile bulganma, yaki Mongol kabile bulganlar mı? Mene mında tegel eytü elege ağır. Hem Mongollar mene şuşu Üzek Aziya jirligine köşenip kelgeç indi mında köşme tırmış alıp barganlar. Hem tıra-bara üzlerinin siyasi birleşmelerin tizigenler. Mene Çingizxan'a kadar onun etisinin babası Xabulxan ol birinci Mongol kabileler birleşmesini tizi. Ol 12. asırның başı bula. Onu Mongollar Hamaq Mongol ulus deb ataganlar. Lekin mene şuşu birleşme uzak yaşamay. Çünkü ol Tatar kabileleri hem Jurjenlar tarafından tarmar etili. Hem mene şuşundan başlap Tatarlar hem Mongollar arasında düşmanlık barlıkka kele hem ol Çingizxan'a kadar saklanıp kele indi. Mene şu düşmanlık üç alu tilege hem ahırgı şinkte Çingizxan mene Tatarlarını tarmar ite hem üzüne boysundura. Mında mene Tatarlar degende nindi problema. Çünkü mene şuşu isim birinci tapqır 8. asırda iske alına. Bu birinci Türkiye yazmalarında bu
татар кабиләләре исеме искә алына. Соңрак инде бу этнонимны, бәлки кайбер тарихчылар әйтүенчә, ул политоним булган Кытай чыганаклары куллана. Һәм менә Кытай тарихчылары, ел язмачылары менә Урта Азия җирлегендә яшәгән күчмә кабиләләрне гомумиләштереп татар дип атаганнар. Һәм монда Кытай ел язмачылары инде нинди телдә сөйләшкәнлеге алар өчен әллә ни мөһим булмаган. Алар теге монгол телендә сөйләшәләрме яки төрки телдә сөйләшәләрме, алар өчен әллә ни мөһим түгел. Менә Кытай чыганакларда монголларны да татарлар дип атаганнар. Һәм менә шушы исем озак вакытта сакланып килә һәм менә бүгенге көнгә кадәр яшәп килә инде. Әгәр Шыңгыз хан булмаса, Монгол империясы төзелер идеме? Бәхәсле сорау. Гомумән, тарих әгәр булай булса, тегеләй булыр иде дигән фаразларны кире кага. Ләкин тарихта аерым бер шәхеснең тирән ис калдыруы бәхәссез. Шыңгыз хан кем соң ул? Хан тумышы белән затлы нәселдән була. Ясугай Баһадур һәм Айлун гаиләсендә туган балага Тимуҗин, ягъни Тимерче дигән исем бирәләр. Әтисе үлгәч, малай бала чагыннан башлап бик күп михнәт күрә. Һәм бу кичкенә малай үсеп монгол дәүләрендәге кабиләләрне берләштерүгә, тынычлык иңдерүгә ирешә. Ахыргы чиктә ул төрле ысуллар белән менә шушы Монголия далаларында тынычлык урнаштыруга ирешә, чөнки моңа кадәр ул аның яшьлек чорында монгол далаларында бердәмлек булмый. Анда теге менә шушы кабиләләр арасында шундый рәхимсез көрәш барган, анда зур гына каршылыклар булган, өстенлек өчен көрәш. Бу көрәш нәтиҗәсендә юлбасарлык та булган инде, әлбәттә, талау, үтерешләр дә шактый булган. Һәм Тимучин да менә шушы Тимучинны да шушы рәхимсезлекләр читләшеп үтмәгән. Ләкин менә шушы авырлыкларга карамастан ул үз максатына ирешә. Һәм 1206 елда менә шушы төрле телле кабиләләрне берләштерүгә ирешә. Менә шулай итеп 1206 елда Монгол империясы барлыкка килә. Һәм менә шушы империя тора бара, үз чикләрен киңәйтә, әлбәттә, менә Шыңгыз хан ул стратегик фикр йөртә белгән. Ул менә шушы монгол кабиләләрен берләштереп кенә чикләнмәгән. Ул аңлаган, менә шушы кабиләләрдә булган энергияны бер юнәлешкә җибәреп булачагын аңлаган. Әлбәттә, башта ул менә шушы яуларның нигезен туплый, менә шушы җирле кабиләләрне берләштереп, аннан соң инде Кытай белән сугыш башлый. Шуны да әйтергә кирәк, менә 13-нче гасыр башында Кытай бердәм дәүләт булмый. Менә Кытай, бүгенге Кытай җирлегендә төрле дәүләтләр булган, алар арасында теге Цзинь империясы, була инде Сун империясы һәм башкалар. Ахыргы чиктә 1215 елда менә монгол гаскәрләре Цзинь империясының башкаласын яулап ала. Шулай итеп, монголлар куелган максатка ирешә дә инде. Бу көтелмәгән хәл була, әлбәттә. Чөнки теге монголларны Кытайлар белән чагыштырып карасак, әлбәттә, бу чагыштыру монголлар ягында булмас. Чөнки менә кеше саны ягыннан да,
башка теге хуҗалык ягыннан да, технологик яктан карасак та, Кытайлылар күпкә алга киткән була. Чөнки Кытай ул борынгыдан яшәп килгән цивилизация, шушы Чыңгызханның уңышлары башка дәүләтләр өчен, башка халыклар өчен теге бердә көтелмәгән хәл була. Ләкин менә шушы Чыңгызхан дәверендә Кытай җирләре, Кытай дәүләтләре әлбәттә инде тулысынча яуланмый. Менә шушы яуларны аның уллары, оныклары дәвам итә. Ахыргы чиктә менә Кытай дәүләтен Чыңгызханның оныгы Хубилай тулысынча буйсындыра инде. Ахыргы чиктә менә шушы Кытай җирләрендә яңа Монгол династиясе барлыкка килә, Юань династиясе дип атыйбыз инде без аны. Һәм ул менә 14нче гасырның урталарына кадәр яшәп килә инде менә шу династия. Кытайны буйсындыргач, Чыңгызхан көнбатышка таба юл тота. Монда менә бүгенге Урта Азия җирлегендә, теге бүгенге Үзбәкстан, Төркмәнстан, Таҗикстан, Иран җирләрендә Хорезмшахлар дәүләте урнашкан була. Ул да үз кеше белән аерылып торган. Кеше саны ягыннан да әлбәттә инде монголлар белән чагыштырырлык булмаган. Һәм менә 1219 елда Чыңгызхан Хорезмшах дәүләте белән сугыш башлый. Һәм нәтиҗәдә бу дәүләттә яулап алына. 1224 елда менә шу яулар тамамлана инде. Алга таба менә монгол гаскәрләре көнбатышка юл тотып, Көньяк Каспий җирләрен яулый, Кавказ арты җирләрен, монда теге әрмәннәрне, грузиннарны буйсындыра. Һәм 1221 елда Җәбә һәм Сүбәдәй исемле билгеле монгол гаскәр башлыклары Төньяк Кавказ җирләренә чыга. Алар монда теге Кыпчак, Алан кабиләләре белән очраша. Ахыргы чиктә алар да тармар ителә. Кыпчаклар качырга мәҗбүр була. Менә шулар шушы Кыпчаклар качып рус князьләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәләр. Ахыргы чиктә менә рус князьләре Кыпчакларга булышырга булалар. Һәм 1223 елда билгеле Калка елгасы буендагы сугыш була. Менә шушы сугыш нәтиҗәсендә рус Кыпчак гаскәрләре тулысынча тармар ителә. Менә бу сугыш русларның монголлар белән беренче очрашу була. Аннан соң менә Җәбә, Сүбәдәй гаскәрләре көнчыгышка юл тоталар. Монда алар болгарлар белән очрашалар. Ләкин менә шушы болгарлар белән беренче очрашу алар өчен, монголлар өчен әллә ни уңышлы булмый. Чөнки болгарлар монголларны җиңәләр, һәм менә җиңелгән монгол гаскәрләре кире Чыңгызхан янына әйләнеп кайталар. Ләкин моңа карамастан алар үз максатына ирешәләр инде. Һәм менә шушы походлар нәтиҗәсендә монголлар мөһим мәгълүмат туплыйлар. Монда нинди халыклар яши, монда нинди дәүләтләр бар, аларның көче, потенциалы нинди, киләчәктә аларны яулап алып булырмы, юкмы дигән сорауга җавап бирер өчен бу мөһим мәгълүмат була да инде. Гомер-гомергә түрәләр я отаклы нәселдә туып, я боеп китеп дәрәҗәгә ирешкәннәр. Кешенең сәләтенә, казанышларына игътибар бирелеп, дәрәҗәсен үстерү сирәгрәк очраган. Ләкин Чыңгыз ханның барыбызга да үрнәк булырлык бер сыйфаты бар. Ул кешенең белемле, тугры, тәҗрибәле булуын югары бәяләп, нәкъ шушындый кешеләргә таянып дәүләтен төзегән. Икенче төрле әйтсәк, хан меритократия принцибын киң кулланган.
Ягъни бай, ләкин надан булсаң, дәүләт эшенә, идарә итүгә сиңа юл ябык. Әгәр үзең дә белемле, хакимеңә дә тугрылык күрсәтәсең икән, дәрәҗәң үсәчәк. Һәм бу очракта Шыңгыз хан өчен кешенең милләте нинди диндә булуы бернинди дә роль уйнамаган. Бүгенге көн теле белән әйтсәк, Шыңгыз хан гаҗәеп көчле менеджер булган. Ә дөньяны яулап алу теләге Шыңгыз ханда кайчан туган икән? Ул дөньяны яулап алырга теләгәнме, юкмы дигән сорауга ничек итеп җавап бирә? Җавап биреп була. Әлбәттә, тегәл әйтеп булмый. Менә ул үз карьерасын башлаганда, дип әйтсәк, сәяси карьераны башлаганда, әлбәттә, аның шундый уй-фикерләре булмагандыр да. Чөнки менә ул бит 1227 елда вафат була. Бу елны Монгол империясы әле шундый шактый зур территорияларны яулап алмаган. Әле Идел буе Болгар дәүләте дә яшәп килә, Кыпчаклар да үз далаларында яшәп киләләр, рус князьлекләре дә әлегә мөстәкыйль. Минемчә, ул башта шундый, аның башта шундый планнары булмагандыр да. Ләкин менә тора-бара шартлар шулай итеп урнашкан дип әйтик миндә, шулай итеп килеп чыккан дип әйтсәк тә була. Ләкин монда менә бу гел стихиялы процесс дип әйтеп булмас. Монда Шыңгызларның роле шактый зур. Чөнки Шыңгыз хан ул күп кенә новациялар кертә, күп кенә реформалар үткәрә. Менә шушы уңышлар һәм менә шушындый нәтиҗәләр, әйтик, шушындый казанышлар, ул менә шушы реформаларның нәтиҗәсе дә инде. Менә Шыңгыз хан ул иске системаны юк итә дип әйтсәк дөрес булмас. Әлбәттә, инде рухлык, кабилә, менә шушы традициялары алар яшәп килә. Ләкин ул аларны бераз үзгәртә. Шушы рухлык, кабилә кануннарын ул шикли. Менә кайбер тарихчылар фикренчә, ул яңа империя системасын төзи. Бу империя системасы ул рух, кабиләчелек принципларына нигезләнеп, таянып, менә шушындый зур казанышларга ирешә алмас иде. Ләкин тулысынча, әлбәттә, инде менә шу принциплардан ул арына алмый. Әлбәттә, алар берникадәр сакланып килә. Менә минем фикеренчә, менә шушы идея, империя идеясы сакланганга кадәр бу империя яшәп килә, һәм аның территориялары киңәеп килә, һәм монголларның көче арта. Менә шушы идея сүлпәнәю белән, һәм менә рух, кабиләчелек принциплары өстенлек итә башлау белән, бу Монгол империясы көчсезләнә башлый, ахыргы чиктә таркала һәм юкка чыга. Аннан соң менә шушы Монгол империясы үсеше турында сүз барганда, минемчә, объектив факторларга аеруча басым ясарга кирәк. Чөнки Шыңгыз хан ул теге әкияти шартларда яшәмәгән. Чөнки менә күп кенә тарихтан ерак булган, әйтик, кешеләр, алар ничек уйлыйлар? Фантастик рәвештә, аның барлык мөмкинчелекләре булган, ул җиңел генә барысын да хәл иткән, теге якка, бу якка меңәрчә, дистәләрчә, йөзләрчә, меңәрчә гаскәрләр җибәргән дип, юк, алай булмаган. Шыңгыз хан да аның алдында килеп баскан сорауларга җавап бирергә тиеш булган. Бүгенге көндә кебек үк. Әйтик, безнең җитәкчеләр алдында да шушындый мәсьәләләр, шундый сораулар килеп туа.
Алар да бит теге әллә каян теге ресурслар алып, һәрбер мәсьәләне шиша алмый. Чингис хан да менә шундый шартларда эш иткән. Һәм менә шушыны аныклагач, аның биеклеген аңлыйсың да инде. Уйлап карагыз, беркемгә билгеле булмаган монгол халкы, әйме, шушындый дәрәҗәгә күтәрелә. Шушындый дөнья күләм югарлыкка күтәрелә. Менә шушыны истә тотсак, әйме, аның биеклеген аңлыйбыз да инде без. Менә әйтик, бүгенге көн белән чагыштырып карагыз. Нинди булса да шәхес, нинди булса да халыкны менә шушындый югарылыкка күтәрә ала икән, демәк ул биек шәхес. Мин менә теге Чингис ханны акламыйм дигәндәй, әйме идеаллаштырырга теләмим дигәндәй, империя төзү ул бит аеруча катлаулы, озак вакытлы процесс. Анда менә теге сугышлар да, рәхимсезлек тә, мәкерлек тә, әлбәттә барысы да булган. Ул кан кыйгыч процесс дип әйтсәк була, әйме? Менә шушы процессның ике ягы бар. Ул җәмгыятькә хас нәрсә. Ул һәрбер нәрсәнең уңай һәм тискәре ягы бардыр. Әйме. Менә шушы Монгол империясының төзүнең уңай яклары да бар, әлбәттә тискәре яклары да бар. Күбесенчә инде менә тарих фәнендә бәлки тискәре якка басым ясап киленгәндер. Ләкин уңай яклары да шактый булган, минемчә. Бер кеше бар эшкә дә җитешә алмый. Без инде Чингис ханның менеджерлык сәләтенә ия булуын әйттек. Менеджментта делегирование полномочий дигән төшенчә бар. Ягъни җитәкченең вазифалары вәкилгә йөкләнә. Мондый ысулны кулланганда идарә итү күпкә файдалырак үтә. Чингис хан васыят төзеп калдырганмы? Монгол империясы зур бер дәүләт булып уйышып үсүен дәвам иткәнме? Бу турыда да сөйләшеп алыйк. Чингис хан менә шушындый уңышларга ирешеп, әйме, зур гына бер дәүләт төзи. Ләкин ул ахыргы чиктә аңлый, менә шушы дәүләтне бер үзәктән эффектив рәвештә идарә итеп булмаганлыгын аңлый, аныклый башлый. Әйме, һәм менә Хорезмшах дәүләтенә һөҗүм иткәнче ул үзенең варisen билгеләп куя. Әйме, өченче улын Үгәдәйне билгели. Һәм шул кызык аңа моның турында Чингис ханның хатыны татар кызы Есуй искәртә. Аңа нәрсә ди? Чингис хан, син мәңге яшәрмен дип уйлыйсың мәллә ди. Менә шундый формада аңа сорау бирә. Нишләп син үзеңнең варисыңны билгеләмисең ди. Һәм ул уйлап куя, дөрестән дә варисны билгеләргә кирәк, чөнки ул сәясәтче, әйме, ул беренче чиратта дәүләт эшлеклесе. Һәм ул моны аңлый, аныклый, һәм менә шушы поход алдыннан, әйме, варис итеп үзенең өченче улын билгели. Һәм менә шушы Хорезмшах дәүләтен яулап алгач, әйме, дәүләтнең шикләре киңәйгәч, ул менә шушы дәүләтне үзенең уллары арасында бүлә. 4 улы арасында беренче хатыны Бартедан туган балалары арасында, уллары арасында ул менә 4 өлешкә бүлә. Көнбатыш өлеше Жучига бирелә. Менә бу хәл 1224 елда була.
Менә шушы Алтын Урда дәүләтенең яки Жучи ылысының формалашуында бер этап була дип карала инде бездә. Ләкин менә шушы процессларга нигез бераз иртәрәк тә салына. 1207-8 елларда ук Жучи урман халыклары кыргызларны буйсындыра һәм аларны буйсындыргач Чыңгыз хан менә шы халыкларны Жучи ылысы итеп билгели. Бу Иртыш буенда яшәгән халыклар, Алтай җирлегендә яшәгән халыклар, шулай итеп менә Жучи ылысына нигез салына. Аннан соң инде менә Хорезм шах дәүләтен яулап алгач, менә шушы Кыпчак далалары беренче чиратта Жучи ылысына керә, һәм инде киләчәктә көнбатыш шикләре төгәл билгеләнгән булмый. Менә бәлки ул сезгә билгеледер дә, кайсы җирләргә монгол атларының тояклары җитә, шул җиргә кадәр Жучи ылысы була да инде. Димәк, монда әле бу походлар күздә тотылган, планлаштырылган. Һәм менә һәр кырылтай җыелган сайын бу проблемалар каралган һәм максат итеп куелган. Чыңгыз ханның 4 улы булган һәм менә һәр берсенә ул ылыс билеп биргән дә инде. Жучига, Чагатайга, Үгәдәйгә һәм кече улы Тулуйга. Тулуйга теге Монголия җирлегеләге кече улы буларак, һәм Чагатай ул бүгенге көндә Урта Азия җирләре, өлешчә Афганистан һәм Иран җирләре, һәм Жучи әйткәнемчә инде көнбатыш биләмәләр була инде. Үгәдәй җирләре ул менә теге Алтай җирләрендә була инде, өлешчә теге монгол җирләре. Аны шунда әйтергә кирәк, Үгәдәй ул бит теге биек кахан буларак, ул менә шушы барлык чыңгызыйларны берләштерүче бер символ, бер көч булырга тиеш була. Ул аларны берләштереп торган җитәкче. Ул менә чыңгызыйларның җитәкчесе. Бу традициялар Чыңгыз хан заманында инде урнаштырыла. Бүтін империялар ыйышу, чәчәк оту, таркалу чорын узалар. Монгол империясы Чыңгыз хан үлеме белән таркалмый, киресенчә үсүен дәвам итә. Ләкин бу империядә таркалудан берничек тә тайпыла алмас иде. Чөнки таркалу табигый процесс булып тора. Әмма без таркалуның сәбәпләрен җентекләп тикшерергә кирәк дип саныйбыз. Беренче чиратта бу менә шушындый зур, шактый зур территориялар белән бер үзәктән, бердәм үзәктән идарә итү бик авыр булган. Менә идарә итүгә килгәндә Чыңгыз хан һәм аның варислары эффектив идарә итү системасын булдырганнар. Һәм менә урта гасыр өчен бу уникаль хәл. Уникаль күренеш. Менә шушындый зур территориялар белән, шушы территорияларда төрле халыклар яшәү, һәм алар төрле яшәү рәвешен алып барганнар бит инде. Монда күчмәннәр дә булганнар, монда утрак яшәешне алып баручы халыклар да булган. Менә шушы төрле территориялар белән идарә итә алганнар. Ләкин бу хәл озакка сузыла алмый. Менә Чыңгызыйлар нәселе вәкилләре арасында каршылыклар тора-бара арта бара. Алар бер-берсен көндәш итеп кабул итә башлыйлар һәм ахыргы чиктә бу дәүләт таркала.
Менә кайбер тарихчылар фикеренчә, бу процесс 1259 елда башланып китә. Мәңге Кахан үлгәннән соң, аның энеләре бер-берсе белән сугыша башлыйлар. Монда Хубилай һәм Арык буга. Менә Хубилай ул теге Кытай ягына ничек дип әйтим, ава башлый дип әйтсәк миндә дөрес булырмы? Һәм Арык буга күбесенчә менә шушы күчмәннәргә хас традицияләрне алга куйган дип әйтсәк тә була инде. Димәк, Монгол империясы объектив процесслар нәтиҗәсендә таркала. Кайбер тарихчылар бу процесс 1259 елда башлана дип әйтә. Чөнки менә 1259 елда мәңге Кахан вафат булгач, аның энеләре бер-берсе белән сугыш башлый. Шулай итеп, менә Монгол империясында гражданнар сугышы башлана. Һәм төрле улус вәкилләре кемдер Арык буганы кулай күрә, башкалары Хубилай яклы була. Һәм менә шушы Монголияда булган процесслар әлбәттә инде Монгол империясының башка улысларында да чагылыш таба. Әйтик, Жуши улысы турында сүз барса инде, мондагы хакимиятче, ахыргы чиктә хан Мәңге Тимер, ул үзен инде мөстәкыйль хан итеп игълан итә. Үз исеменнән тәңкәләр суктыра башлый, үз исеменнән ярлыклар тапшыра башлый. Менә шушы фактлар инде аның мөстәкыйльлекнең бер чагылышы, бер күренеше була да инде. Шулай итеп, бердән Монгол империясы 60-нчы елларда таркала. Төп сәбәп бу империяның шактый киңәюе. Тора-бара менә теге улус хакимиятчеләре, алар үз мәнфәгатьләрен өстен күрә. Алтын Урда Төрки дәүләтме, әллә Монгол дәүләтеме дигән сорау еш очрый. Искәртеп узабыз. Алтын Урда күп милләтле дәүләт булган. Монда төркиләрдән башка славяннар да, әрмәннәр дә, греклар һәм башка халыклар да яшәгән. Менә тагын бер сорау туа. Бу дәүләттә нинди телдә сөйләшкәннәр соң? Алтын Урда дәүләтен Монгол династиясе нигезли. Моны кире кагырга бүгенге көндә безнең нигезебез юк. Аннан соң теге Чингис ханны татарлаштырып утырабыз дип әйтүе дә ул шикле. Чөнки бер яктан карасаң, ул үзе татар булган да инде. Чөнки менә шу монголларның күршеләре, башка халыклар аларны күбесенчә татар дип атаганнар. Менә шу яктан карасак, әлбәттә Чингис хан татар булгандыр да инде. Ләкин мин монда куркам нәрсәдән, менә шу әйткән фикерләрне төрлечә монтаж ясаган очракта, бу интернет шелтәренә чыгып, бу фикерне Чингис хан ул татар булган дигән бөтен җирдә таратсалар, мин шунардан куркып торам. Чын мәгънәдә ул монгол булган. Чингис хан менә шушы исемне өстен күргән. Ләкин тора-бара менә шушы монгол династиясы төркиләшә. Ләкин аларның төркиләшүе менә шушы Чингизларның идеясына каршы килмәгән. Ни өчен? Чөнки менә алар күп дистә һәм бәлки 100 ел гасырлар дәвамында төркиләр һәм монголлар шулай берләшеп, тыгыз аралашып яшәгәннәр. Аларның мәдәниятендә, телендә шактый күп шундый бердәмлек булган.
Чөнки менә Монгол дәүләтчелегендә дә төрки дәүләтчелегенә хас нәрсәләр бик күп. Монда мин әйткәнем, теге Шыңгысханның новациялары, ул менә Шыңгысханның казанышлары гел новацияларга гына нигезләнгән булмаган. Әлбәттә, ул моңа кадәр булган тәҗрибәне дә актив рәвештә кулланган. Чөнки монысы да объектив хәл. Менә шушы теге дала шартларында, күчмәннәр яшәеше шартларында менә шушы идарәчелек итү системасы ул иң кулай булган. Ни өчен безгә теге яңадан менә шушы велосипедны уйлап табырга? Ул бик тә практик кеше булган. Ул чын мәгънәдә сәясәтче. Ул шундый максатчан кеше булган һәм ул барысын да аңлаган. Ул шулай итеп Монгол династиясе төркиләшә башлый. Һәм менә әйтүемчә, бу монголларның карашларына да каршы килмәгән. Чөнки мин әйткән идем инде, Шыңгысхан үзе дә бәлки төрки телен белгән. Һәм Алтын Урдага кабат әйләнеп кайтам, һәм менә шушы төркиләшү процессы шактый тиз барган минемчә. Һәм шул ук вакытта әйтик, ике теллек, менә төрки теле дә, монгол теле дә параллель рәвештә кулланылышта булган. Монда бит теге уйгур халкы да аеруча зур өлеш керткән. Чөнки менә теге язмачылык мәдәнияте Алтын Урдада, Монгол империясында менә шу язмачылык мәдәниятенә нигез салучы беренче чиратта уйгурлар булганнар. Уйгурлар белгәнегезчә ул төрки халык. Һәм алар үз эшен бик яхшы белгәннәр. Әлбәттә, һәм шул сәбәпле Шыңгысхан аларны җәлеп иткәндә инде. Менә Алтын Урдада аеруча менә шушы Кыпчак далаларында күпчелек халык төркиләр булган. Менә шушы халык белән эффектив рәвештә идарә итү өчен бу телне яхшы белергә кирәк. Менә бу чираттагы объектив шарт. Һәм әгәр дә теге әмерләрне, теге ярлыкларны менә аңлаешлы телдә җиткерергә кирәк булган. Әлбәттә, монгол теле дә кулланылышта булган, төрки теле дә кулланылышта булган. Һәм монда кызыклы гына тарихи дәлилләр дә бар. Менә Саратов өлкәсендә 20нчы гасырның 30нчы елларда шундый бер кечкенә генә кайын тузыннан ясалган китапчык табыла. Һәм менә шушы китапчыкта шигырьләр язылган була, һәм бу шигырьләр уйгур язмасы кулланып ике телдә язылган була. Менә бу кызыклы факт, монгол телендә һәм төрки телендә язылган була. Менә бу бик тә минемчә кызыклы дәлил. Монгол империясынан башлап, аның дәвамчысы Алтын Урда халкында сөйләштек. Тарих фәненә нигез салучы, борынгы грек тарихчысы Фукидид язып калдырганча, кешеләрнең күбесе хакыйкатькә барып җитәр өчен артык ялкау. Алар беренче очраган абруйлы фикергә үк риза булалар. Әмма без фәнни эзләнүләрне киләсе чыгарылышларда дәвам итәрбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.